قربانی کے جانوروں کے لیے شہر سے باہر 12 مویشی منڈیاں آپریشنل۔ کہنا اور سگیاں کی منڈیوں میں انتظامات پر بیوپاریوں کے تحفظات۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں رش کے سبب ملتان روڈ پر ٹریفک جیم۔ سٹی او حماد عابد نے مرکزی سڑک پر گاڑیاں کھڑی کرنے سے روکنے کا حکم دے دیا۔ عارضی منڈیوں کے اطراف ٹریفک کنٹرول کے لیے 366 انسپیکٹرز اور وارڈنز مقرر۔ تجاوزات ہٹانے کے واسطے 7 لفٹر بھی فراہم کر دیے گئے۔ نامہ نظر انداز سبزی فروشوں کی منمانی۔ عید قربان سے پہلے مہنگی سبزیاں اور مہنگی ہو گئیں۔ پیاز سرکاری نیٹ 35 روپے کی بجائے 60 روپے کلو پر فروخت۔ ٹماٹر 90 کی بجائے 130، کریلا 57 کی بجائے 100 روپے فی کلو کر دیا۔ 180 روپے والا لہسن مارکیٹ میں 300 روپے کلو، 350 والا ادرک 460 روپے کلو پر فروخت ہونے لگا۔ آٹا بحران چند دنوں کا مہمان۔ 90% فلور ملز کو سستی گندم کی فراہمی شروع ہو گئی۔ ملز ایسوسی ایشن نے صورتحال جلد معمول پر آنے کی نوید سنا دی۔ مل مالکان کا اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخ 860 روپے پر روزانہ 5,55,000 20 کلو کے بیگ فراہم کرنے کا دعویٰ۔ برتھ، ڈیتھ، میرج، طلاق سرٹیفکیٹ کے ڈرافٹ رولز تیار۔ پیدائش کا ریکارڈ جمع کروانے کے لیے ابتدائی مہلت 60 روز سے بڑھا کر 90 روز کر دی گئی۔ 7 سال تک بچے کا تاخیر سے اندراج مقامی حکومت کے سربراہ کی اجازت سے مشروع۔ 7 سال بعد عمر کے تعین کے لیے سرکاری ہسپتال کے ایم ایس سے رجوع کرنا ہوگا۔ بلدیاتی ایکٹ 2019 کے تحت تیار کیے گئے نئے قواعد و ضوابط منظوری کے لیے پنجاب حکومت کو ارسال۔ تعلیمی بورڈ کی غفلت کے سبب نہم کے طلباء کی بورڈ امتحانات میں شرکت خطرے میں۔ بورڈ نے اسکول بند ہونے کے باوجود نہم جماعت کے طلباء کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 31 اگست مقرر کر دی۔ تاحال شہر کے کسی تعلیمی ادارے سے طلباء کی رجسٹریشن جمع نہیں کروائی گئی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے اہلکار ہنگامی صورتحال میں بھی غفلت کا شکار۔ 22 FPR افسران کو 2 ماہ بعد کورونا ٹیسٹ رپورٹس موصول۔ تمام کے تمام ٹیسٹ مثبت نکلنے پر افسران تذبذب میں مبتلا۔ کورونا کے خلاف 330 آکسیجن والے بیڈ لاہور پہنچ چکے ہیں۔ فرنٹ لائن پر تعینات ہیلتھ پروفیشنلز کو حفاظتی سامان بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین NDMA کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد پر میڈیا سے گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا ملاحقہ ہاسپٹلز کا دورہ۔ ڈاکٹر سے ملاقات میں دوران ڈیوٹی شہید ہونے والے ہیلتھ پروفیشنلز کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ بورڈ آف ریونیو کا ممنوعہ زونز بنانے کا فیصلہ۔ میٹروپولیٹن سٹی کے اطراف 20 کلومیٹر کا علاقہ ممنوعہ قرار۔ میٹروپولیٹن میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی، ریلوے اسٹیشن اور موٹر وے کے اطراف بھی ممنوعہ زونز کی حد بندی۔ 2 سے 10 کلومیٹر کا علاقہ مخصوص ایریاز میں سرکاری ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے زمین الاٹ نہیں کی جا سکے گی۔ DCs کو مراسلہ ارسال۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کی توسیع کے منصوبے میں اہم پیش رفت۔ داتا دربار کمپلیکس کی توسیع کا ابتدائی نقشہ تیار۔ منصوبے کے لیے LDA اور بلدیہ لاہور سے 30 کنال اراضی خریدی جائے گی۔ محکمہ اوقاف نے مزار کی غلام گردشوں کی تزئین و آرائش اور ڈرینز کی لیکیج دور کرنے کے لیے بھی کام کی اجازت طلب کر لی۔ پنجاب اربن یونٹ نے پنجاب حکومت کو ماموں بنا دیا۔ 13 کروڑ کے عوض شعبہ تحفظ ماحولیات کی ریسٹرکچرنگ کے لیے ریسرچ رپورٹ کا کاپی پیسٹ کا شاہکار نکلی۔ رپورٹ میں شامل 88% ڈیٹا انٹرنیٹ سے چوری کرنے کا انکشاف ہوا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں اندھیر نگری۔ میرٹ کے خلاف اور مطلوبہ تعداد سے زیادہ بھرتیوں کا انکشاف۔ چیئرمین LWMC کے نوٹس پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ پیش۔ 3 افسران کے خلاف کیس بورڈ کو بھیجنے کا فیصلہ۔ بڑھتی مہنگائی اور کم تنخواہیں ایپکا حکومت کے خلاف میدان میں آ گئی۔ حاجی ارشاد چودھری گروپ کا ساندا روڈ پر احتجاج۔ مطالبات تسلیم نہ کرنے پر اسلام آباد مارچ۔ ملک گیر ہڑتال اور تالہ بندی کی وارننگ۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ایپکا حاجی ظفر علی خان گروپ کا بھی احتجاج۔ گریجویٹی اور پینشن کا خاتمہ مسترد۔ تنخواہیں اور الاؤنس بڑھانے کا مطالبہ۔
सर्विसेज हॉस्पिटल में नर्सेज के एहतजाज का 10वां रोज। एहतजाजी नर्सों के सुपरिंटेंडेंट नर्सिंग पर करप्शन समेत संगीन इल्जामात, फजीलत लाल को ओहदे से हटाने तक के एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान के मुलाजमीन का बरतरफी पर एहतजाज, रोटियां गले में डालकर वीसी के खिलाफ नारे, झूठे मुकदमा दर्ज कराने की मजम्मत, मुलाजमीन का गवर्नर और वजीर आला से नोटिस का मुतालबा। सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में दाखिल कोरोना मरीजों में मुसलसल कमी। आइसोलेशन वार्ड्स में सिर्फ 175 मरीज ज़ेर इलाज, 71 आईसीयू और 38 वेंटिलेटर पर मौजूद। 24 घंटों के दौरान मजीद 276 केसेस। वायरस में मुब्तला शहरियों की तादाद बढ़कर 45,514 हो गई। पंजाब में मजमूई तौर पर कोरोना पॉजिटिव 88,000 से जायद, 64,148 सेहतियाब हो चुके। कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट का ऑनलाइन इजरा, शहरियों को रिपोर्ट बजरिया मोबाइल फोन SMS मिलना शुरू हो गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक अब तक 1,30,000 रिपोर्ट बजरिया SMS इरसाल की जा चुकी हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लॉटों की इंक्वायरी नाकाफी शवाहिद की बिना पर बंद कर दी गई। सदर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुतालिका इंक्वायरी 20 साल से जेर इल्तिवा थी। नैब ने 2011 में केस पर तहकीकात का आगाज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत पर हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। रेफरेंस में ताखीर पर अदालत का इस्तफसार, जल्द अज जल्द रेफरेंस पेश करने का हुक्म। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। हाई प्रोफाइल केस पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। गजाली सलीम बट फारूकी समेत दीगर अदालत दाखिले से रोकने पर थकम बेल। पुलिस से तल्ख कलामी। हाईकोर्ट में इजाफी फीसों की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का 5 से 8% तक फीसें कम करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। फरीकैन से जवाब तलब। समाअत सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब असम्बली के अहम इजलास का ताखीर से आगाज। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज प्रोडक्शन ऑर्डर पर इजलास में शरीक। वजीर कानून राजा बशारत का ऐवान से राबी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी समेत दीगर अहम बिल मंजूर करवाने का इंदिया। वज़ीर आज़म की बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज के समरात आना शुरू हो गए। ओवरसीज पाकिस्तानीज के रिकॉर्ड तरसीलात, इमरान खान की क़यादत पर एतमाद है। तामीराती इंडस्ट्री से मुंसलिक तमाम सनतें मुंसलिक हैं। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की वज़ीर आला शिकायत सेल के नासिर सलमान से गुफ्तगू, बोले कामयाब इक़दामात से कोरोना वायरस में कमी आई है। इंडो के भट्टों की जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली के लिए आसान कर्जों का ऐलान। मैनेजिंग ग्रांट के सूरत दिए जाने वाले कर्जे 2% सर्विस चार्ज के साथ 2 साल के लिए जारी होंगे। वज़ीर सनत असलम इकबाल की ज़ेर सदारत माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक अहम फैसले। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक से तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज अहमद चौधरी की मुलाकात। लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात और हल्का बंदियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कारकुनान को बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी का हुक्म, बोले पूरी तैयारी के साथ लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और मुखालिफिन के छक्के छुड़ा देंगे। महंगी बिजली से पैदावार कम और बरामदात मुतासिर होंगी। बढ़ती हुई पैदावारी लागत पर लाहौर चैम्बर का इजहार तशवीश। सदर इरफान इकबाल शेख की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान का अहम इजलास। अंदरूनी शहर की मार्केट्स में पार्किंग, ट्रैफिक जैम के संगीन मसाइल पर भी तशवीश। पंजाब हुकूमत से पार्किंग प्लाजों की तामीर का मुतालबा। और कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी का लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी की कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग। आसिफ बिलाल लोधी की अथॉरिटी के रेवेन्यू में इजाफे के लिए मौसर प्लानिंग की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक से तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज अहमद चौधरी की मुलाकात। लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात और हल्का बंदियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कारकुनान को बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी का हुक्म, बोले पूरी तैयारी के साथ लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और मुखालिफिन के छक्के छुड़ा देंगे। महंगी बिजली से पैदावार कम और बरामदात मुतासिर होंगी। बढ़ती हुई पैदावारी लागत पर लाहौर चैम्बर का इजहार तशवीश। सदर इरफान इकबाल शेख की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान का अहम इजलास। अंदरूनी शहर की मार्केट्स में पार्किंग, ट्रैफिक जैम के संगीन मसाइल पर भी तशवीश। पंजाब हुकूमत से पार्किंग प्लाजों की तामीर का मुतालबा।
और कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी का लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा, चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी की कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग। आसिफ बिलाल लोधी की अथॉरिटी के रेवेन्यू में इजाफे के लिए मौसर प्लानिंग की हिदायत।